общем, у нас украли велосипед. Я его оставляла за вот этим забором. Здесь замок на месте. Вон там он стоял. Вот забор. Он до верха идет. Но я его не привязала ни к чему. Потому что мне сказали, что здесь все будет безопасно. Ну, в общем, сказали, что вот оттуда девушка видела, как все это происходит вот с этого с Dunkin' Donuts. Говорят, перепрыгнули. Черный парень подсадил белого парня, перепрыгнул вот через этот забор, взял велик, перекинул его, черному отдал и уехали вот туда. Полицейские приехали, уже пообщались со мной, ушли. Фотку взяли, велика и фотку у парня тоже взяли. Плохо видно его, но надеюсь, хоть что-то поможет. Прошло примерно минут 20 с тех пор. I just got to deal with this other. So that fence there, the bicycle one. Okay. All right. What am I going to do now? I'll come over and see you. I'll get you to write a statement, with your bicycle, where you parked it, everything like that. If you can't write in English very well, we'll do it on Axon, and we'll figure it out. So you will just leave bicycle right here? No, Oh, absolutely not. I will bring here. you your bicycle. No. Thanks. Oh yeah. Because my husband is 2 kids and he's just so mad at me. Because No. I'm so stupid, I leave it just unlocked. So maybe, well, it was, I thought I was sure it was saved. Mm-hmm. Yeah, thanks so No, much. we'll I make will, sure I'll we- be right there. Yep, and we'll make sure we get your bicycle back to you. Thanks so much. Yes, ma'am. There, we used to get people that slept back there. Well, they put that fence up relatively recently. You got to climb up over that fence to get into that area. That's secluded. No one's allowed to be in there, except for really even employees. And honestly, employees don't even go in there. But it's completely closed off. Even when the business is open, that's closed off. Inaccessible no matter what. There were two guys. There was a black male and a white male sitting in front of Domino's. There was apparently a bike sitting on the side which belonged to them somewhere. It probably doesn't belong to them. Yeah. There was a cop car. Domino's employee was saying that there was a cop car in Atlantic, which I think was Landon making his arrest. I think I think it was Or whoever. Yeah, it was So Riddell. or Riddell helping out. That's what I think it was. The Domino's employee said that when the cop car left, a few minutes later, the white male and the black male got up, walked over here. The white male jumps over the fence, takes the bicycle, and lifts it up over the fence and gives it to the black male. The black male gets on the bicycle and starts riding north. The white male comes over here, gets on another bicycle, and is riding north. I actually have it on traffic camera at the ped grade, but then you just see the black male trying to book it as quick as he can. He's got a bunch of stuff in. So the girl in Domino's can likely identify the black male and the white male. Okay. But considering where it was located, she said the bicycle was right around $200, so press charges. Considering where the bicycle was located, I would venture to say that I would be good with doing the burglary charge. On the white male and stuff for the black male? I would do the black male for the burglary also because he was standing there with him as the lookout, so he's the accomplice to it. Yeah, the first. Yeah. So, otherwise, you go with it still occurring in your presence if you don't do the burglary. Yeah. Короче, у Насти с работы стырили велик. Я случайно нашел тех чуваков, где они стоят. Вон они, вон там на моем велике. Сейчас вызвали полицию. Сейчас должна приехать полиция и взять велосипед. Вон черный гнида стоит. Вот, that's my bicycle. Вот, that's guys.
my bicycle. I don't know. Окей, окей. Понял. Пойдем. Дяденька украл наш велосипед. Нашли, короче, велосипед. Все сделал я, короче. Я, короче, иду по тротуару. Короче, и велик прям по той стороне дороги едет. Смотрю, мой Чеп Travel же, блин. Я сразу Насте звонить, говорю, вызывай полицию. Я нашел велосипед и все, сейчас будут с ребятами разбираться. Сидят там в наручниках ребята, и мой Чеп Travel, красавчик. Вот ребята сажают сейчас. О, мой Чеп Travelчик там стоит, красавчик. Саечка коротает, бедная Аечка мучается. Хочет маме быстрее домой. Такой у меня папский декрет. Расследование, скандалы, интриги, задержание. Все, мы оставляем тут ребят наедине, короче. Пойдем к маме. Сейчас они все равно поедут к маме на опознание. Мы свою работу, я главное сделал. Дал на водочку. Все, они ее поймали. Все папка сделал. Все папка опять сделал. Мамка теряет. Ворует у мамки. Папка находит и возвращает в дом. Так, вот здесь уже полиция стоит возле кафешки. Мой велик привезли сейчас. Вернули хозяину, как говорится, возвращают. Вот и нашли бэйби-сит, ребята. Все разрулилось. Все, велик на базе. Бомжар высокий был, блин, сидушку вообще поднял высоко. Велик на самом деле в таком состоянии, прямо скажем, бомжарском. Тормоза нет, и не скажешь, что за этим великом кто-то будет гнаться, кого-то искать, подавать в полицию, обращаться. Он реально в таком виде, ну, как бы с ним надо заняться. Все, руки до этого не доходят, и денег нету откровенно, чтобы сейчас поменять тормоза. Сидушку. Сидушка это с Владивостока, с историей. Вот. Велик этот теперь плюс $1000 к цене еще. Он стал еще дороже, потому что был украден фактически и найден. Не прошло и там часа-двух. Часа даже не прошло. А тут он кран пробил и фонтан теперь. Так, а я тут даю масло из двигателя. В прошлый раз я же не решил эту проблему.
У меня там все равно чуть больше было, чем нужно. Я устал. Сейчас наконец-то нашел нормальный пульверизатор и купил шланг за $3. Вот, и вроде все получается сейчас. Потому что я чувствую, что машинка у меня немножко... в движке мощность упала, по-моему. И расход топлива стал больше. Короче, доигрался. Последствия, походу, для движка такие незначительные. Сейчас будем проверять. Солью масло, сколько нужно. И буду смотреть. Нормально, я так почти литр слил. Вот, даже больше, чем нужно. Я посмотрел, там на середине уровень масла. Ну, в общем, всяко лучше, чем овер. То есть максимального значения. Сейчас иду сливать это масло в бачки специальные. Так, вот я подошел к этому контейнеру. Сливаем масло сюда. Здесь что? Уровень показывает, сколько масла, походу, заполнилось. Вот и все, классно, такие бачки, что есть. Первый раз я, честно, вижу, может быть, не замечал. А здесь еще окошко, а здесь еще окошко. И звезды в небе, да? Ой, звезд. А там ночь. Сейчас же. Хочу спать. Так, наконец-то помыл машину после путешествия такого небольшого. Руки дошли. Тут хорошо, $3 5 минут, в принципе, дается помыться на селф-сервисе. Да. Крутится? Далеко никто не устается. Цветочки! Ой, губка! Надо купить улыбки. Можно купить улыбку? Улыбку. Фух, время уже 12 час ночи. Ой, 12 часов ночи. И приспичило мне велик помыть. Давно не мыл. Вот, тем более тут рядом. Совсем рядом у меня моечка. Сколько тебя тут в записи сидит? Давай, залетай. Ну что, живем же мы в Дайтоне, а из Дайтоны совсем рядом находится мыс Канаверал, откуда происходят все космические, ну не все, насовские, вот это семейная драма тут все время, что-то происходит. В общем, запуск будет сейчас через 15 минут. До мыса Канаверал 56 миль, так что сейчас будем смотреть. Вот здесь выходят люди на пляж, чтобы посмотреть. Погодка сегодня, конечно, облачность, но она не такая густая, жиденькая. Вот, но посмотрим, как будет выглядеть старт. Я никогда этого не видел вообще. Посмотрим. Вот с той стороны, вот где пальма, вот ровную линию пляжную протягиваешь, и вот там мыс Канаверал. 56 миль всего по прямой.
Краб у нас тут. Крабик. Где? Где сын? Ну что, мои папские будни продолжаются. Но они не останавливались, как начались. Вот вчера выходной был у Насти. Вот. Так что все, вот сейчас на площадке, на океане. Тут площадочка рядом. Вообще классно. И детям прям идеально. Искупаться охота. Вот. Сейчас привыкнешь. Ая у нас спасительница жуков. Да, это хороший. У меня котенка, она помала. Попала. Это на карту. Папа, мы не будем ходить на карту? Ходить на карту не будем? Ого! Площадку. Я хотела. Я хотела на площадку. Не могу. Я
Не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Окей. Ая, скажи еще что-нибудь. По-английски скажи что-нибудь. Ой. Тянутся косяки с северов на юг. Гусей, разнообразных пернатых. Время 9 часов вечера. Я наконец-таки нашел турники. Тяжело в Америке турники, честно говоря, найти. Может быть, как в России, конечно. Я не знаю, что-то вот тяжело турники найти. Много плейграундов, площадок, там баскетбольные площадки, детские площадки. Но чтобы прям были турники такой редкости. Вот наконец-то нашел. Как раз на моем пути такого вечерние велопрогулки. Вот когда Настя уже с работы приходит, я детей оставляю, еду чуть-чуть проветриться просто. Вот и наконец нашел турники. Хотя на самом деле здесь в Америке фитнес-центры, они очень дешевые. Там что-то около $15 в месяц. Вот. Так что вообще замечательно. Но мне как-то фитнес-центры заниматься в помещении как-то не очень нравится, честно говоря. Я ходил в качалку, было время, в подростковый период как раз. Это в качалку «Патриот», кто знает. Это во второй школе на Афанасьева в Чебоксарах. Вот, там была качалка «Патриот». Вот, я туда ходил 2 года, и там реально был результат. Я, наверное, первый один сезон там занимался как-то, ну так, от балды чисто с пацанами на шару пошел, короче. Просто там стояли, ходили, херней занимались, по сути. Вот, а 2-й год я уже как бы сам целенаправленно прям занимался усердно. И реально был результат. Вот, ну, очень хорошо. Вот в подростковом возрасте очень важно вот этим заниматься. Именно такими всякими нагрузками хорошими, полезными. Потому что скелет, он формируется. Как раз растет организм, скелет формируется, и в принципе потом на всю жизнь уже такая спортивная база остается. То есть кости уже ждут, когда же ты там, даже если не занимаешься, вот кости ждут, когда ты будешь заниматься, и есть место под мышцы, то есть широкие плечи. Вот это именно в подростковый период закладывается все, в детский, подростковый. Вот поэтому я всегда стараюсь заниматься, то есть по возможности, не так, чтобы прям фанатично как-то. Вот, нашел турнички, музычку включил, занимаешься, замечательно. Вот, велопрогулочка. Здесь вон еще есть QR-коды, как заниматься правильно. Можно пробить, посмотреть, что делать. Класс.
Инотяра пришел. Здорово, бандит, блин.